pro rata allotment. இந்த pro rata allotment அப்படின்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா கம்பெனி ஷேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் when the shares are over subscribed. நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன, ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன, ஃபுல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்னென்னு. இந்த ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரோ ரேட்டா அலாட்மெண்ட் அதை சம்மந்தப்பட்ட சம்ஸை இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்மை பாருங்கள். பி கம்பெனி issued a prospectus inviting application for 1 lakh equity shares. So the equity shares அவங்க எவ்வளோ ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணுறாங்கன்னா they are inviting for 1 lakh equity shares of rupees 10 each, 2 on application, 3 on allotment, and the balance at the discretion of the directors. இந்த 10 ரூபாவை பிரிச்சிருக்காங்க, 2 ரூபாய் அப்ளிகேஷன், 3 ரூபாய் allotment, and the balances at the discretion of the directors. Balance 5 rupees. Directors எப்போ நினைக்கிறாங்களோ அப்போ they will make the call. Applications for 1,20,000 shares were received. See, அவங்க issue பண்ண prospectus 1 lakhக்கு தான். ஆனால் வந்திருக்க application 1,20,000. This is called oversubscription. The directors allotted the shares as follows. எல்லாருக்கும் எப்படி directors allot பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். So the application of 80,000 shares full allotment. மொத்தமாக 80,000 அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு full allotment. To application of 30,000 shares 20,000 shares. So 30,000 அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு only 20,000 shares were allotted. To application of 10,000 shares nil. 10,000 shares கொடுத்தவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. It was rejected. Give journal entries assuming that all the sums due on allotment has been received and no call has been made. So எல்லா சம்ஸ்க்குமே நீங்கள் இதுக்கு வந்து journal entries பாஸ் பண்ணணும் as usual and no call has been made. So இந்த சம்மில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னா, அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து 1 lakh ஷேர்ஸ்க்கு, ஆனால் வந்திருக்க அப்ளிகேஷன் 1,20,000. ஸோ இந்த 1,20,000 அவங்க எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 80,000 ஷேர்ஸ்க்கு ஃபுல் 80,000 allotment, but 30,000 sharesக்கு only 20,000 allotment, and the 10,000 shares that has been rejected. So இங்கே நமக்கு let us move on to the adjustments. எப்படி இந்த 80,000, 30,000, 10,000 the pro rata allotmentன்றது 30,000 shares apply பண்ணவங்களுக்கு the directors are allotted only 20,000 shares has been allotted to by the directors. So இப்போ 30,000 application 30,000 sharesக்கு application money 60,000 rupees pay பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலாக அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருந்தால் போதுன்னா 20,000 rupees 20,000 ஷேர்ஸ் தான் அலாட் ஆகிருக்கு. ஸோ 20,000 into 2 rupees 40,000 rupees பே பண்ணால் போதும். ஸோ த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 60,000ல் 40,000 பேலன்ஸ் போச்சுன்னா 20,000 will be the balance amount. This is the amount should be adjusted towards allotment. அதுக்கான என்ட்ரி தான் we will write it as share application account debtor to share allotment 20,000. So now let us go in for the journal entries. Let us move on to the journal entries. First one, bank account debtor to share application. இதில் அமௌண்ட் எவ்வளோ என்ட்ரு பண்ணோன்னா எத்தனை அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு டோட்டலாக வந்தது. டோட்டலாக நமக்கு வந்தது 1,20,000 அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ 1,20,000 ஷேர்ஸ் இன்ட்டு 2 rupees 2,40,000 2,40,000 rupees. And then next thing, share application account debtor to share capital. ஷேர் கேபிட்டலுக்கு எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா நமக்கு அவங்க இஷ்யூ பண்ண ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்ளிகேஷன்ஸே வந்து 1 lakh. ஸோ 1 lakh into 2 rupees, so 2 lakhs 2 lakhs. ஸோ பேங்க் நமக்கு வந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,20,000. ஸோ 1,20,000 into 2,40,000 2,40,000. பட் கம்பெனி இஷ்யூ பண்ண ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh only. ஸோ 1 lakh into 2 rupees 2 lakhs 2 lakhs. Third thing, share application account debtor to bank. This is called the rejection entry. நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா கொஸ்டினில் 20,000
This is called rejection entries. This is called rejection entries. நம்ம கொஸ்டின்ல ஏற்கனவே பார்த்தோம் 10,000 shares application reject பண்ணிருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணோம். ஸோ 10,000 into 2 20,000. Share application account debtor to bank. Refund entry or rejection entry. So 20,000. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த என்ட்ரி சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட். திஸ் இஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அலாட்மெண்ட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி டுவர்ட்ஸ் அலாட்மெண்ட் என்ட்ரி. Adjustment entry for allotment. So share application account debtor to share allotment 20,000. Then allotment entry, share allotment account debtor to share capital account. 1 lakh rupees is 1 lakh shares into 3 rupees, 3 lakhs. Then bank account debtor to share allotment. இங்கே 3 lakhs நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஏற்கனவே அலாட்மெண்ட் என்ட்ரியில் ஒரு 20,000 நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரியில் ஷேர் அப்ளிகேஷன் அட்ஜஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் அலாட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 3 lakhs minus 20,000 2,80,000 should be the time. இங்கே வந்து கால்ஸ் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த சம்மில். ஸோ the sums ends here. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.